सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्माଙ୍କର गौरव हो पुणी समस्त को प्रेज दरोड़ आसतु आज ईश्वर वाक्य गोटे विषय आलोचना करवा आज आलोचना मु जहाँ को विश्वास करे मु ताहांको जाने मु जहाँ को विश्वास करे मु ताहांको जानी अच्छे आउ से कि प्रकार प्रभु तांको विषय रे मु जाने एवं विश्वास करे आपण एवं मु यह करवा जहाँ को विश्वास करवा ताहाको जानिबार आवश्यक अछि। तेणु आमे पाठ करबा ए समय द्वितीय तिमोथी 1 पर्व 8 पद मु पाठ करुछि। द्वितीय तिमोथी तार 1:8 मु पढ़ुछि। अतएव आम्भमान प्रभु सम्बन्ध साक्ष्य देवा विषय रे कियोबा ताहांको निमंते बंदी जे मो विषय रे लज्जित न हो बरं ईश्वर शक्ति अनुसार सुसमाचार निमंते मो सहित क्लेश सह्य कर। पठित वाक्य प्रभु आशीर्वाद करतु प्रार्थना करबा। प्रिय प्रभु धन्यवाद देउछु वाक्य पाठ करियछु बुझिबु ताहा पालन करिबु तुमर साहाय्य करी आत्मा पठाई शक्ति प्रदान कर पुणी पालन करने शक्ति दियो यीशु नाम मागिलु आमेन। प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने एठारे वाक्य आम देखुछु जहाँ प्रेरित पाउलंकर आउ द्वितीय पत्र आउ तिमोथी निकट को से लेखुंट आउ तिमोथी जने युवक थिले आउ सुसमाचार कार्य करुथिले आउ से कि प्रकार क्लेश सह्य करिवे सुसमाचार समय सुसमाचार प्रचार समय जो दुख क्लेश ताड़ना अपमान आसुछि ताहा कि प्रकार सह्य करिवे ताहा से कहउछन्ते। प्रेरित पाउल कहउछन्ते तिमोथी को आउ से कहन्ति आम्भमान प्रभु सम्बन्ध रे साक्ष्य देवा विषय कियोबा ताहांको निमंते बंदी जे मु प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंक विषय साक्ष्य देवा पाई आउ मु बंदी होई अछि मु जे कोनसी स्थान रे जे कोनसी मुहूर्त रे आउ सबु स्थान रे सबु मुहूर्त रे मु ताहांकर साक्षी अछि। प्रेरित पाउल कहन्ति आउ मु बंदी होई अछि कारण प्रभु मते तांकर जो प्रेमर बंधन रे मते बांधिचंती आउ से प्रेमर बंधन आउ मते आजी समस्तंक सम्मुखरे साक्षी हेबा पाई साक्ष्य देबा पाई मते साहाय्य करुछि। तेणु वाक्य कहे जे मो विषय रे लज्जित न हो तिमोथी को कहउछन्ति प्रेरित पाउल तिमोथी आउ से तुमे जने युवक आउ प्रभुंको निमंते मु जो बंधी होई अछि आउ एथिपाई तुमे लज्जित हुओ नहीं एथिपाई तुमे अपमानित हुओ नहीं निजको निजे लज्जित हुओ नहीं ईश्वर शक्ति अनुसार सुसमाचार निमित्ते मो सहित क्लेश सह्य कर। आउ ईश्वर जे शक्ति अच्छी से शक्ति अनुसार आउ क्लेश को सह्य कर। तेणु प्रेरित पाउल सुंदर शिक्षा दियंती आउ जो मानकर शक्ति अच्छी ईश्वर शक्ति ईश्वर निमंते शक्ति प्राप्त लोक
ଆଉ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ତାହା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ତାହା ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଆଜି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଆଉ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପଥକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାରେ ସୁସମାଚାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏହା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଗୋଟେ ନମୁନା ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ, ଖୁସି ଆଣିଦିଏ। କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପାଠ କରୁ, ସେ କି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିଲେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିରାଶ ହୋଇନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ପ୍ରକାର ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେଉଁ ସାହସରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଗୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ତାଳନା କରୁଥିଲେ, ଅପମାନ କରୁଥିଲେ, ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ନଗରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରହାର ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରହାର କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ହେଲେ ଭାବି, ଆଉ ମୃତ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ସୁସମାଚାର ସେବା ପାଇଁ। ତାହା କି ପ୍ରକାର ସାହସ! ପ୍ରହାର ଖାଇଲା ପରେ, ଲୋକମାନେ ମୃତ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିଲା ପରେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାହାଙ୍କର ସାହସ ପଛରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବାରମ୍ବାର ମାସେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 8:28 ପଦରେ, ରୋମିଓ 8:28 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠି ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଯୋଜନା, ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଛା ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ। ଆମର ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଯୋଜନାରେ ନୁହେଁ, ଆମର କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନୁହେଁ, ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା, ତାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଯାହାକି ପିତରଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ପିତର ତୁମେ ପଥର, ଆଉ ଏଇ ପଥର ଉପରେ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତଳିବା, ଯାହାକି ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖାଉଛୁ, ଅନେକ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରି ନରକର ବଳଠୁ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ, ଆଉ ସେ ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସାହସର ସହିତ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଠି ଦେଖୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆହୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତି, ବା ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେହି ସହଭାଗିତାରେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଯେ ତାହାକୁ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନରକର ବଳ କେବେ ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଭାଗିତା ଅଛି, ସେହି ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେ କି ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସାର୍ବଭୌମତା ଅଛି, ଯାହାଠାରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଶୈତାନିକ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ମୁକୁଳାଇ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ଜାଣିଅଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଆଉ ଜାଣିଅଛୁ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପାତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ଠାରୁ
ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମା ପଠାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।